أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ یسر غلام علی. ہماری گفتگو کا آج آغاز ہونا ہے کتاب سمدیہ میں الحدیقۃ الثالثۃ. جی، الحدیقۃ الثالثۃ. یاد ہے جب سمدیہ شروع کی تھی تو بتایا تھا مقدماتی جو ابتدائی باتیں ہیں وہ بتانے کے بعد ایک میں نے آپ کی وہ پہلے بھی بتایا تھا. اس میں 5 حدیقے ہیں سمدیہ میں. پہلا حدیقہ فیما عرب تو تقدیم میں نے ارادہ کیا جن کو مقدم کیا جائے، یعنی مقدماتی باتیں، علم نام کی تعریف، موضوع، فائدہ، کلمہ، کلام، کلمے کی قسمیں وغیرہ وغیرہ. الحدیث ثانیہ کس بارے میں تھا؟ فیما یتعلق بالاسماء، اسم سے مخصوص تھا. تیسرا جو آج حدیث آپ شروع کریں گے فیما یتعلق بالافعال. سب سے لمبا حدیث وہی تھا جو ابھی دوسرا سب سے چھوٹا حدیث یہی ہے افعال والا. اس میں تیسرا جو حدیثہ ہے افعال سے مخصوص ہے اور فعل کے بارے میں گفتگو یہاں کی جائے گی. کس چیز کے بارے میں؟ فعل کے بارے میں گفتگو کا آغاز کیا جائے گا. اور دیکھیے یہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ الحدیقۃ الثالثۃ فیما یتعلق بالافعال. تیسرا حدیقہ بھی ان بحثوں کے بارے میں ہے کہ جو افعال سے متعلق اور مربوط ہوتی ہیں. پھر یختص المضارع بالاعراب. آپ جانتے ہیں افعال کے اندر فعل مضارع جو ہے جو معرب ہوتا ہے، فعل مضارع مخصوص ہوتا ہے اعراب سے، یعنی معرب ہونے سے. معرب ہوگا تو یاد ہے کہ فعل اگر معرب ہوتا تو فعل میں یا تو رفع آئے گا یا نصب آئے گا یا جزم آئے گا. جر اسم میں آتا ہے، فعل میں نہیں آتا، اور جزم فعل میں آتا ہے اور اسم میں نہیں آتا. تو لہذا فیرتفع رفع جی مضارع کو رفع دیا جائے گا یا مرفوع ہوگا. کس وجہ سے مضارع مرفوع ہوتا ہے؟ کب مرفوع ہوتا ہے فعل مضارع؟ یاد ہے نہیں؟ جب وہ عوامل نصب اور جزم سے خالی ہو، بالتجرد عن الناصب والجازم، جب ناصب اور جازم سے خالی ہو. ٹھیک ہے، ناصب اور ٹھیک ہے. ناصب آپ جانتے ہیں کیا دو طرح کے تھے، یاد ہے؟ ناصب بالذات، ناصب سے آنے مقدر. ٹھیک ہے. اب یہاں پر پہلے بتائیں گے تو مرفوع تو آپ جانتے ہیں، مرفوع ہے تو مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ نون اعرابی ہوگا. لیکن وہ ينصب منصوب ہوتا ہے پہلے مضارع باربعۃ احرف، 4 حرف کے ذریعے سے. کس کے؟ 4 حرف کی مدد سے منصوب ہوتا ہے. لن، ایک لن کے ذریعے، یعنی لن یعنی احدھا، ان 4 میں سے ایک لن ہے. وہی لتاکید نفی المستقبل، مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. جی لن، ہاں دیکھیے ہم نے آج تک دیکھا کہ بھائی حروف ناصبہ ان لن کے اذن، لیکن شیخ بھائی نے لن کو مقدم کیا. کائے کو مقدم کیا؟ اس کیوں مقدم کیا؟ آپ باقی ان کو دیکھیے، کس کو دیکھیے؟ کہ کو دیکھیے، اذن کو دیکھیے. ان جو ہے وہ ناصبہ بھی ہے، انفچی ان ان کی اور بھی چیز. لن کو اس کو لن کو چھوڑ کے کہ کو دیکھیے، حرف جر بھی ہوتا ہے، ناصب بھی ہوتا ہے. اذن حرف جر بھی ہے.
कहने का मकसद ये है इनमें लन के अलावा बाकी जो नासिब हैं वो चंद वजही हैं, चंद वजही हैं, यानी कहीं नासिबा है कहीं कुछ और भी हो, लेकिन ये लन ही है जो फकत नासिबा है। क्योंकि मंसूबात फेल मुजारे को नस्ब देने वाले अवामिल की चल रही है तो सबसे पहले लन को मुकद्दम किया, क्योंकि यही एक ऐसा है इन सब में कि जो एक अमली है फकत नस्ब देता है। क्या करता है? फकत नस्ब देता है। समझ में आया? इसलिए बात इसकी चल रही थी तो इसको मुकद्दम किया। उसके बाद है वो कै, क्या है? कै, वो माना असबबियत, काना कै के माना क्या है? सबबियत। समझ में आ रहा है नहीं? हम्म, अगर इसके ऊपर कई माँ, या माँ के, अगर इस पर माँ आ जाए, माँ इस्तिफाम की, तो वो हतमन जार रहा है, हतमन वो फिर कै जो है वो ना से बनी जार रहा है। और अगर लाम आ जाए ले कै, हतमन ना से बना। उसके बाद है अन, वह हरफ मस्दरी, अन हरफ मस्दरी होता है, अन हरफ मस्दरी होता है। वल्लती बादल इल्मे गैर नासिबती, वल्लती यानी वो अन के जो इल्म के बाद हो, इल्म से मुराद यानी वो अफआल जो इल्म यकीन इत्मीनान के माना में हो। याद है नहीं? अल अलिमा अन, अलिमान सयकून मिनकुम मरज़ा, जी, मादा इल्म या एक इल्म यकीन के माना में जो अफआल हैं उनके बाद जो अन आता है वो नासिबा नहीं होता बल्कि मुखफ़फ़ा होता है मिनल मुसक्कला। वो असल में अन्ना होता है जो अन हुआ हुआ है। सही है नहीं? जी वफी अन, और वो अन के जो अल्लाह की बाद जन, जो जन के बाद हो वजह, उसके बारे में दो वजह हैं। दो वजह यानी वजह, दो वजह इन्होंने कहा वो जो इल्म के माना में बात हो, वो अफ़आल जो इल्म के माना में है, यकीन के माना में है, इत्मीनान के माना में, उनके बाद जो अन आता है वो मुखफ़फ़ा होता है, सकीला खास में हो तो वो वही वाला अमल करेगा अन्ना वाला। हम्म, वो नासिब है। लेकिन वो अन जो सन के बाद आए तो उसमें दो वजह। सन जानते हैं आप किसे कहते हैं? जी, सन जानते हैं? जी, सन, सन देखिए होता है सोए से, एक होता है यकीन, एक होता है यकीन का मतलब क्या है? 100% किसी एक बात की तरफ हाँ या ना। एक होता है 50-50, एक होता है सन। यकीन से कम, शक से ज्यादा। अगर किसी चीज की होने की तरफ ज्यादा है वजूद के ऊपर, मतलब मैं कहूँ ये इंसान जो गुमान है, चोर, चोर होना अगर आपका रुझान अगर उसकी मिसाल के तौर पर चोर होने की तरफ ज्यादा है तो आप उधर जन कहलाएगा, इधर कम है तो। और अगर चोर नहीं, चोर ना होने की तरफ है, तो अब कहने का मकसद ये है कि अगर वो अहवाल वो जन के माना में है, ठीक है, उनके बाद अगर मतलब जनन तो अन, तो उसके बारे में दो है। क्या मसला? अगर हम वजूद की तरफ देखें किसी चीज के, अगर हमारा रुझान वजूद की तरफ है, मतलब 70% 80% किसी उस तरफ है, यकीन के माना में वो एक तरफ से यकीन। और अगर इस तरफ है तो फिर किसके माना में हुआ? शक नहीं, इधर देखिए उन्होंने क्या कहा, अगर इस तरफ को यकीन की तरफ रुझान है वजूद की तरफ, तो जाहिर सी बात है फिर वो मुखफ़फ़ा मुसक्कला होना चाहिए, मुसक्कला से मुखफ़फ़ा मानना चाहिए उसे। और अगर यकीन की तरफ अगर रुझान है तो, और अगर अदम की तरफ है तो फिर मस्दरियत फिर ज्यादा ताल्लुक रखता है। लिहाजा दोनों का इस्तेमाल है, इनका दोनों वजह हैं, दोनों वजह हैं। अगर यकीन की तरफ,
यकीन की तरफ रुझान है तो फिर मुखफ़फ़ा मुशक्कला होना चाहिए, मुखफ़फ़ा होना चाहिए मुशक्कला से। और अगर अदम यकीन की तरफ है तो फिर मस्दरियत होना चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा कि दो वजह जायज़ है, मुखफ़फ़ा सकीला भी हो सकता है और अने मस्दरिया भी हो सकता है। समझ में आया? अन के बारे में, क्योंकि अन जो है उम्मे बाब है, इसके कुछ अहकाम है। कभी कभी अन जो है वो हस्फ हो जाता है, अमल नस्ब बाकी रह जाता है। अन हस्फ हो जाता है, अमल नस्ब। तो इन्होंने कहा फेले मुजारे मखसूस है इराब से, मोरब होने से। इराब राब कब आएगा फेले मुजारे पे? जब नासिब और ज़मीर से खाली हो। मंसूब कब होगा? जब चार हर्फ के जरिए से मंसूब होगा। लम में कितनी आता है? नासिब चार गिनाए ना इन्होंने जी, नासिब चार गिनाए। लन, इन्होंने लन को क्यों मुकद्दम किया साहिब की किताब में? क्योंकि इन चारों में लन ही ऐसा है कि ये अमली है, फकत नस्ब देता है, फकत नस्ब देता है। ये किसमें आता है? मुस्तकबिल की नफी, मुस्तकबिल नफी की ताकीद, यानी मुस्तकबिल में निगेटिव उसका हर चीज नहीं बात। उसके बाद कै, कै के क्या माना गया है? सबबिया, यानी अपने मापा में के लिए सबब और रिजन होता है, ये इल्लत होता है। ये उसके बाद क्या है? अन, इसको हरफे मस्दरी कहा है। फिर ये कहा कि अन जो है पहले मुदारे पर नस्ब देता है, लेकिन वो अन जो इल्म के बाद आए, इल्म और यकीन वाले अफआल के बाद आए, तो वो अन नासिबा नहीं है बल्कि मुखफ़फ़ा है सकीला से। ठीक है? लेकिन जो सन के बाद आए उसमें दो वजह जायज़ है। अगर यकीन की तरफ रुझान है तो एहतिमाल ये है कि वो मुखफ़फ़ा हो, और अगर अदम यकीन की तरफ रुझान हो उधर हो तो फिर अक्सर नस्ब। तो उसके बाद आता है इज़न। क्या? कुछ जवाब और सजा के लिए आता है। और ये इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्तों बाद में गिनाएंगे। फिलहाल अन के बारे में जान लेते हैं। फिलहाल अन के बारे में, अन, हस्फ अन, हस्फ अन, कभी कभी हस्फ अन, हस्फ अन व बक़ाए अमल नस्ब। अमल यानी क्या मतलब? हस्फ हो जाए और अमल नस्ब बाकी रह जाए। इन्होंने कहा ये कहीं वाजिब है, कहीं जायज़ है, कहीं जायज़ का आप अन को हस्फ कर दीजिए, अन को हस्फ कर दीजिए और नस्ब का अमल बाकी रखिए। तब जब जब फेल को, फेल को वावे के बाद, वावे के बाद जब फेल को वावे के बाद इसमें सरी पर, इसमें सरी पर हस्फ करेंगे। जैसे लुब्सु अबाअतिन, या लुब्सु अबाअतिन व तकर्रा ऐसी, ऐसी है। अब देखिए, वाव है, फेल है, फेल को वाव के बाद इसमें सरी, अब आ क्या है? इसमें सरी है नहीं, इसमें सरी है। ठीक है? इसमें जब वाव फेल को
فعل کو واقعات کے بعد اس میں سری پر حذف کریں تو آپ تقرا عینی ان کو حذف کر کے عمل باقی رکھیے. دیکھیں ان حذف عمل ناسب باقی ہے. ان حذف عمل ناسب باقی ہے. جی عمل ناسب یا رہنے دو عمل ناسب باقی ہے. عمل ناسب ناسب تقرا تقرا جی تقرا کیا ہونا چاہیے تھا؟ قرا یا قرو تھا نا. تقرو بند ہونا چاہیے تھا لیکن عمل ناسب باقی ہے. جائز ہے. کیا ہے یہ؟ جائز. دوسری جگہ کیا دکھائی انہوں نے لام کئی کے بعد لام حرف جر لام علت کے بعد کیا ہے لام لام حرف جر لام حرف علت لام حرف علت کے بعد پھر لام جر ہوتا ہے جو علت کے معنی میں ہوتا ہے. لام جر ہوتا ہے علت کے معنی میں ہوتا ہے. چتو چتو یا جو نے مثال دی اسلام کو جنتا لام بعد لام کے بعد جب لازم نہ ہو جب لازم نہ ملا ہو اسلم تو ادخل الجنت اسلم تو ادخل الجنت دیکھیے لام الخلا ہے نا لام کے بعد ہے حرف اور ہمارے ناس باقی ہے. ہمارے ناس باقی ہے. یہ تو کب جائے تو کب ان کو حذف کر کے عمل باقی رکھنا جائز ہے جب پیڑ کو یعنی پہلے مضارع کو واو رکھنے کے بعد اس میں صحیح پر حذف کریں. جیسے تقرر کو حذف کیا ہے اب آپ جو اس میں صحیح ہے تو یہاں عمل ان کو حذف کر کے عمل ناس باقی رکھنا جائز ہے. یا لام حرف علت کے بعد جب وہ لازم لگا ہو جیسا سمجھ آپ نے تو حذف نہیں جی ظاہر بھی کر سکتے ہیں. ایک اب ممتنع یہاں ممتنع ہے. ممتنع کیا ہے آپ ان کو حذف نہیں کر سکتے ان کو حذف نہیں کر سکتے. جب جب ان علت کے بعد ہے علت کے بعد آئے ٹھیک ہے. لام علت کے بعد آئے علت کے بعد آئے اور اس کے بعد لا لا آئے لام علت کے بعد آیا نہیں لام علت کے بعد آیا جی اس کے بعد لا آیا ہے لکھن لا ورن بات ہے کہ کام کر کے لکھن لا ہو جائے گا
ले अल्लाह, लेकिन आप अनपास नहीं कर सकते, आप ले ला नहीं कर सकते। जी। तो यहाँ अनपास करना मना है, अनपास करना मना। यहाँ पर अनपास करके नस्ब रखना जायज है दोनों मकामात पर, यहाँ मना है। और वाजिब 5 जगह पर है, कितना वाजिब 5 जगह पर। मिटा दो ये ताकि वाजिब 3 जगह बन सके, मिटा दो वाजिब 3 जगह बनाने के लिए दे देना। वाजिब वाजिब 5, क्या क्या चीज वाजिब, शराब, दुकान, क्या चीज वाजिब, मुकद्दर को भी कर दो, कर देना हमको बात नहीं, कोशिश तो हमको भी डिलीट करने की, लेकिन आओ के बाद आओ जब आओ इला या इल्ला के माने में हो। कौन इला या इल्ला के माना में हो, आओ जी, जब आओ इला या इल्ला के माना में हो तो इस आओ के बाद अनका हल करना वाजिब है। लअन समन्ना का लअन समन्ना का, मैं मुझसे लाजिम रहूं, मैं करूंगा तो तेरा पीछा करता रहूंगी कब तक, आओ तो यानी तो यानी हकीकी, और तो यानी, तो यहाँ पर आओ किस माना में, इला के माना में। मैं तेरे से चिपका रहूंगा, तेरा पीछा काटता रहूंगा कब तक, इला यानी जब तक तू मेरा अपना दे दे। तो यहाँ पर आओ के बाद क्या खास करना वाजिब है। तोहते यानी तोहते या, देखिए तोहते या पढ़ा नहीं, पढ़ा मंसूब, तोहते या मंसूब पढ़ा या नहीं। तो मैं तेरे से लाजिम लगा रहा हूँ, यानी क्या मतलब, मैं तुझसे चिपका रहूंगा, तेरा पीछा काटता रहूंगा, तकाजा करता रहूंगा, आओ जब तक कि तू मेरा हक करना। दूसरा हत्ता जाने के बाद, हत्ता कौन सा हत्ता, जारा, हत्ता जारा के साथ तो याद है, गाँव गाँव का फलाऊ उसमें हत्ता, हत्ता जारा है या जारा, वाला हत्ता है जारा, हत्ता है जारा, वो हत्ता जो जर देने वाला, जिस पर पे जर है, ये बात हत्ता जारा के बाद, हम्म, जिसके बाद पेड़ मुजारे, पेड़ मुजारे के माना में हो, माना में हो, मिसाल दी थोड़ी, असीलो का शम्स, असीलो हत्ता यानी मैं सैर करूंगा जब तक गुरु हो, मुस्तकबिल के माना में कब रहेगा, गुरु होगा जब सूरज गुरु होगा, हत्ता के बाद हत्ता है, बाद में जो आ रहे हैं आइंदा के माना में, यहाँ पर हत्ता मतलब रखना वाजिब अपनी बात रहेगा। लेकिन ये अगर पहले आइंदा के माना में हो तो फिर मंसूब रहेगा, फिर मंसूब रहेगा। तीसरा
جہد کے بعد لام جہد کے بعد ما کان اللہ لیعذبا لام ہے لیعذبا منصوب ہے نہیں معذبہ لام جہد کے بعد واو معیت کے بعد واو معیت کے بعد فائل سببیت کے بعد سببیت کے ان دونوں کے بعد جب یہ دونوں نہ ہم نہ استفہام خاص تحدید جب یہ نفس امر نہیں استفہام خاص تحدید کے بعد آئیں جب واو معیت اور فاعل سببیہ ان چیزوں کے بعد آئیں تو کیا ہوگا فعل مضارع منصوب رہے گا ان حذف ہو جائے گا جیسے لا تأکل السمک لا تأکل السمک مچھلی مت کھاؤ لا کیا ہے نہیں ہے پہلے نہیں کے بعد آئے گا دیکھیے بہت تشریف اور دبا واہ واو کیا ہے یہ واو معیت ہے نہیں منصوب ہے نہیں تشریفہ جو منصوب ہے واو معیت کے بعد ہے اور یہ واو معیت نہیں کے بعد ہے جب واو معیت جب فاعل سببیت امر نہیں استفہام نام خاص تحدید کے بعد آئے جی تو واو اور فا کے بعد مضارع منصوب رہے گا ان پوشیدہ رہے گا مقدر رہے گا یذکرنی یہ تو کی مثال ہو گئی واو معیت فا کی مثال دے دو جی زورنی تو میری زیارت کر امر ہے تو نا زورنی تو میری زیارت کر کہ فا قائد کے بعد ہے امر کے بعد آیا ہے فا قائد کے بعد ہے اکریمو تھا منصوب ہے نہیں اکریما فعل مضارع منصوب فاعل سببیت کے بعد فعل مضارع منصوب ہے ان مقدر ہے مراعات کرنا واجب ہے فاعل سببیت کیونکہ امر کے بعد آیا ہے صحیح ہے تو دو مقام ایسے ہیں کہ جب ان حذف کرنا جائز ہے اور اس کا عمل باقی رکھ سکتے ہیں ایک جگہ بتایا کہ منع ہے آپ ان حذف نہیں کر سکتے یہ 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ان کو حذف کر کے عمل باقی رکھنا واجب ہے او کے بعد جب وہ او الہ کے معنی میں حتی جارہ جبکہ اس کے بعد فعل مضارع آئندہ کے معنی میں ہو تیسرا لام جہد کے بعد اور چوتھا پانچواں واو معیت اور فاعل سببیت کے بعد فعل مضارع کیا ان کا حذف رکھنا واجب ہے فعل مضارع کا منصوب رہنا جی جبکہ یہ واو اور فا ان چیزوں کے بعد آتے ہیں سمجھ میں آیا وصلی اللہ علی محمد وعلى آله الطاهرين